नमस्कार गुड मॉर्निंग। आज अक्टोबर 21 तारिख मंगलवार। आज दिन भरी अनेक बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आसीचे। केंद्र राज्य सरकार किछि योजना आसिला आसंता मासरु आउ मिलिबनी चाउल। अन्यपटे बात्या संपर्कित खबर आसीचे। यह सहित पीएम आवास योजना को नहीं बड़ सूचना आसीचे। तेबे आसंतु आज सकाळ आसीथिबा 20टी बड़ खबर उपरे नजर पकाइबा। नंबर 1 सड़क दुर्घटना मृत्यु को रोकने नवेम्बर 1 तारिख शून्य मृत्यु अभियान आरंभ। राज्यव्यापी सड़क दुर्घटना ह्रास एवं सड़क सुरक्षा वृद्धि लक्ष्य रे परिवहन विभाग पक्षर नवेम्बर 1 तारिख 15 तारिख पर्यंत शून्य मृत्यु पक्ष अभियान आरंभ होगा योजना करा जायछि। सड़क दुर्घटना एवं मृत्युहार वृद्धि को दृष्टि रखी एभली पदक्षेप निया जायछि। विभागर सूत्रରୁ जଣାपड़ी जे 2024 मसीहा समान समय तुलन में 2025 मसीह राज्य में सड़क दुर्घटना जनित मृत्यु संख्या प्राय 7.5% वृद्धि पाई। जनवरी जून 2024 पर्यंत घटी 6364 सड़क दुर्घटन 3194 जनकर मृत्यु घटी। चलित वर्ष 2025 समान समय 240 जनकर मृत्यु घटी। नंबर 2 अधा ओडिशा रे नेटवर्क समस्या। डिजिटल इंडिया टैग लगाई आग को बढ़ुची देश। एमिति जे इंटरनेट बिना सरकारी योजनार लाभ पाई पारु नाहांती हिताधिकारी। कोर्ट कचेरी ठारू जमीबाड़ी मंडी रे चाषी मानकु धान बेकिबाकु हेले मध्य ओटीपी र आवश्यकता पड़ुची। राज्य सरकार भी केंद्र देखा देखी सबु योजना को डिजिटाइजेशन कलेनी। यार मध्य रे ओडिशा रे किंतु आंठेई पड़िची डिजिटल इंडिया। राज्य मुख्य शासन सचिवों को केंद्र आदिवासी कल्याण मंत्रालय लिखिथिबा चिट्ठी रे एमिति अवस्था ओडिशार जना पड़िछि। ओडिशा रे 39% अंचल रे मोबाइल नेटवर्क समस्या रहिछि। आदिवासी अध्युषित अंचल रे पहुंची पारुनी मोबाइल सेवा। गंजाम केन्दुझर कंधमाल उपरे स्वतंत्र फोकस देबाको परामर्श दिया जाइछि। मन कहूछि किछि नुआ करिबा पई हेले पाखरे संबळ नाही। तेबे व्यस्त हुंतु नाही। मधुलिका एंटरप्राइजेस एबे बुझिबो आपणक मन कथा। क्षुद्र शिल्प ठारू नै मध्यम शिल्प पई सुलभ मूल्य रे जोगाई देबो समस्त प्रकार मेसिन और रॉ मटेरियल जहाकु नै आपण सहज रे आरंभ करि परिबे नुआ एक व्यवसाय। अधिक जानिबा पई आज ही कॉल करंतु। नंबर 3 बात्या को नहीं कौन सूचना दि जाई नहीं कहला पाणीपाग विभाग। आसंता 24 घंटा मध्य दक्षिण पूर्व बंगोपसागर रे लघुचाप सृष्टि होबार संभावना रही। तेबे यार 48 घंटा मध्य दक्षिण पूर्व सागर रे यह अवपातर रूप नेबार संभावना रही। जहा फल राज्य में आगामी 5 ରୁ 7 दिन पर्यंत वर्षा हेबो। हल्का मध्यम धरणर वर्षा हेबो। बिजुली घड़घड़ी एवं झटका पवन चाषी मानकु आंचलिक पाणीपाग विभाग पक्षर एने सतर्क सूचना दि जाइछि। तेबे 24 घंटा मध्य किछि जिले में हल्का मध्यम धरणर वर्षा हो जाइछि। अन्यपटे 22 तारिख 23 तारिख में उपकूलवर्ती अंचल दक्षिण अभ्यंतरण जिला गुड़िक वर्षा संभावना नहीं पाणीपाग विभाग आकलन करिछि। 24 तारिख बेलू वर्षार बढ़िबार संभावना रही। किंतु बात्या को नहीं पाणीपाग विभाग पक्षर कौन सूचना दि जाई नाही। नंबर 4 प्रधानमंत्री आवास योजना रे ओडिशा रे 74% घर संपूर्ण हो सारी। प्रधानमंत्री आवास योजना सहरांचल और PMAY सहरांचल 2.0 रे ओडिशा पई 2.2 लाख घर मंजूर करा जाइथिबा बेले एथि मध्यरु 1.7 लाख घर निर्माण संपूर्ण हो सारी। अर्थात मंजूर होइथिबा घरर 74% निर्माण हो सारी। एही क्षेत्र रे राज्यर सफलता जातीय हार 75% ठारू सामान्य कम रही। एने भारतीय स्टेट बैंक एक रिपोर्ट रु जना पड़ी। रिपोर्ट अनुसार सर्वभारतीय स्तर में PMAY योजना रे 1.2 कोटी घर मंजूर करा जाइथिला। एथिमध्यरु 90 लाख रु अधिक घर निर्माण करा जाइछि। गुजरात रे घर निर्माण संपूर्ण 94% रही। तमिलनाडु रे 90% रहिथिबा बेले उत्तर प्रदेश रे 84%। यह सहित ओडिशा रे 74% रही। नंबर 5 अनुगुल सबुठार विषाक्त।
ଦୀପାବଳିରେ ବିଗିଡ଼ିଗଲା ଅନୁଗୁଳ ସହରର ବାୟୁର ମାନ। ଅନୁଗୁଳ ପାଲଟିଛି ରାଜ୍ୟର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷିତ ସହର। କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଗତକାଲି ଏୟାର କ୍ୱାଲିଟି ଇଣ୍ଡେକ୍ସ 229 AQI ସହିତ ରାଜ୍ୟର ଏକମାତ୍ର ସହର ଭାବରେ ଅନୁଗୁଳର ବାୟୁର ମାନ ପୁରା ଖରାପ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଅପରପକ୍ଷରେ ଗତକାଲି ଦୀପାବଳି ଥିବାରୁ ବହୁମାତ୍ରାରେ ବାଣ ବିକ୍ରି ହୋଇଥିବାରୁ ଅନୁଗୁଳ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ଆହୁରି ବଢ଼ିଥିବା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ଅନୁଗୁଳରେ ଅପରାହ୍ନ ସୁଦ୍ଧା ଏୟାର କ୍ୱାଲିଟି 2.29 ରହିଥିଲା। ନମ୍ବର 6 ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନରେ 19 ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କର ନାମାଙ୍କନ। ନୂଆପଡ଼ା ବିଧାନସଭା ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଗତକାଲି ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହି ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ସମୁଦାୟ 19 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସେମାନଙ୍କର ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ହେଲେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବିଜେପିର ଜୟ ଢୋଲଖିଆ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ ଛୁରିଆ, ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ଘାସିରାମ ମାଝୀ, ଏହା ସହିତ ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟିର ରମାକାନ୍ତ ହାତୀ, ବହୁଜନ ମୁକ୍ତି ପାର୍ଟିର ହେମନ୍ତ ତାଣ୍ଡି, ଏହା ସହିତ ବହୁଜନ ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟିର ରାଜାରାମ ସାହୁ, ଓଡ଼ିଶା ଜନତା ଦଳର ସୁକଧର ଦଣ୍ଡସେନା, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦଳର ସୀତାରାମ ବେହେରା ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ସହିତ 11 ଜଣ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମଧ୍ୟ ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 7 ନାମାଙ୍କନ ଭରିଲେ ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ ଛୁରିଆ। ନୂଆପଡ଼ା ବିଧାନସଭା ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କଲେ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ ଛୁରିଆ। ଦଳର ପ୍ରମୁଖ ନେତା ଏବଂ କର୍ମୀଙ୍କ ଗହଣରେ ଆସି ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ ପୂର୍ବରୁ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥିଲେ। ଗତକାଲି ନୂଆପଡ଼ାରେ ଗୋଟିଏ ମେଗା ରୋଡ୍ ଶୋ କରିଥିଲେ ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ ଛୁରିଆ। ରୋଡ୍ ଶୋରେ ହଜାର ହଜାର କର୍ମୀ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ ଛୁରିଆଙ୍କୁ ଜନସମର୍ଥନ ଅଧିକ ମିଳୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ଏହି ମେଗା ରୋଡ୍ ଶୋରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ନମ୍ବର 8 ମର୍ଡର ପାଇଁ 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଡିଲ୍। ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ଆଇନଜୀବୀ ପୀତବାସ ପଣ୍ଡା ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ନୂଆ ମୋଡ଼। ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଜଣେ କର୍ପୋରେଟର ଏହି ହତ୍ୟା ଘଟଣାର ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ବିହାରୀ ଯୁବକ ନୁହେଁ ବରଂ ଦିଗପହଣ୍ଡି ଥାନା ଇଲାକାର ପିଲା ହିଁ ସୁପାରି ନେଇ ପୀତବାସଙ୍କୁ ଗୁଳି କରିଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଡିଲ୍ ହୋଇଥିବା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି। ହେଲେ କର୍ପୋରେଟରଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ଏହି ହତ୍ୟା ଘଟଣା ରାଜନୈତିକ ଓ ବ୍ୟବସାୟିକ ଶତ୍ରୁତା ଆଡ଼କୁ ଅଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରୁଛି। ଗତ 6 ତାରିଖରେ ରାଜ୍ୟ ଆଇନଜୀବୀ ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟ ପୀତବାସଙ୍କୁ ବୈକୁଣ୍ଠ ନଗର ଛକରେ 2 ଜଣ ଯୁବକ ଅତି ନିକଟରୁ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ନମ୍ବର 9 ବାଣ ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଯୁବକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଖଲ୍ଲିକୋଟ ଥାନା ତେନ୍ତୁଲିଆପଲ୍ଲୀ ପଞ୍ଚାୟତର କଇଠଜା ଗ୍ରାମରେ ବାଣ ବିସ୍ଫୋରଣ। ବାଣ ଭିଡୁଥିବା ବେଳେ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟି ଛିଡ଼ିଗଲା ଯୁବକଙ୍କର ହାତ ଏବଂ ଗୋଡ଼। ମେଡିକାଲ ନେବା ବାଟରେ ଯୁବକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ମୃତକ ହେଲେ ପିଣ୍ଟୁ ପଲେଇ। ପିଣ୍ଟୁ ନିଜ ଘରେ ବାଣ ଭିଡୁଥିବା ବେଳେ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିଲା। ବାଣ ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଘରର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଚାଉଳିଆଗଞ୍ଜ ଥାନା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ନଗରରେ ବାଣ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଛି। ବାଇକରେ ବାଣ ନେଇ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିବାରୁ ଗାଡ଼ି ଚାଳକ ଏବଂ ସାଥୀ ତଳେ ପଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ। ଏବେ 2 ଜଣଙ୍କୁ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ରହିଛି। ନମ୍ବର 10 ଆସନ୍ତା ମାସରୁ ଆଉ ମିଳିବନି ଚାଉଳ। ରାସନ କାର୍ଡରେ EKYC ଆପଣ କରିନାହାନ୍ତି କି? ଯଦି କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ଆସନ୍ତା ମାସରୁ ଆଉ ଚାଉଳ ମାଗଣା ଚାଉଳ ମିଳିବ ନାହିଁ। ରାସନ କାର୍ଡ EKYCକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର। ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ EKYC କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଆସନ୍ତା ମାସଠାରୁ ଚାଉଳ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ, ବନ୍ଦ କରାଯିବ। ଏବେ EKYC ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବନ୍ଦ କରି ଦେଇଛନ୍ତି। ଫଳରେ ଆଉ ସମୟ ନାହିଁ। ଏବେ ବି ସରକାର EKYC କରିନଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଚାଉଳ ପଠାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆସନ୍ତା ମାସଠାରୁ ଆଉ ଚାଉଳ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଏବେ ବି ରାଜ୍ୟରେ 15,67,000 ହିତାଧିକାରୀ EKYC କରିନଥିବା ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 11 ପିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏହି ORS। ବଜାରରେ ମିଳୁଛି ନକଲି ORS। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଖାଦ୍ୟ ନାଁରେ ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ସ୍ଲୋ ପଏଜନ ଖାଉଛେ। ଶୁଣିବାକୁ ଅଜବ ଲାଗୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଅପ୍ରିୟ ସତ କଥା। ଆଜିର ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଡାକ୍ତର ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଜୈବିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଉତ୍ପାଦନ ପରିବା ଖାଇବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଦିନ ଆମେ ଚିନିଯୁକ୍ତ ପାନୀୟ ପିଉଛନ୍ତି, ଯାହା ଅଧିକ ମାରାତ୍ମକ। ଏହାର ଏକ ବଡ଼ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ORS। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଆପଣ ଦୋକାନରୁ ଯେଉଁ
ଫ୍ଲେଭରଯୁକ୍ତ ORS ପିଉଛନ୍ତି ଏହା ଅସଲି ନୁହେଁ, ଏହା ନକଲି, ଯାହାର ପରିମାଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖରାପ। ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଜଣେ ଶିଶୁ ରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଏକ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଲଢ଼େଇ ଲଢ଼ିଥିଲେ ଏ ବାବଦରେ। ଫଳସ୍ୱରୂପ ଖାଦ୍ୟ ନିରାପତ୍ତା ଏବଂ ମାନକ ପ୍ରାଧିକରଣ FSSAI ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ବ୍ରାଣ୍ଡର ORSକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ। ନମ୍ବର 12, ଏହି ଦିନ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳିବ 2000 ଟଙ୍କା। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ଏହାର ମଧ୍ୟରେ PM କିଷାନ ଯୋଜନାରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ 6000 ଟଙ୍କା ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ମିଳୁଛି। ତେବେ PM କିଷାନ ଯୋଜନାରେ ଏବେ 20ଟି କିସ୍ତି ଜାରି କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଷୀମାନେ 21ତମ କିସ୍ତିକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ 21ତମ କିସ୍ତି ସରକାର ଅକ୍ଟୋବର ଶେଷ କିମ୍ବା ନଭେମ୍ବର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ଦେଇପାରନ୍ତି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ନମ୍ବର 13, ବର୍ଷକ ମଧ୍ୟରେ 1,60,000 ଛୁଇଁବ ସୁନା ଏବଂ ରୂପା 2,24,000 ଛୁଇଁବ। ସୁନା ଦର ନୂଆ ରେକର୍ଡ ଛୁଇଁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ 10 ଗ୍ରାମ ସୁନା 1,30,000 ଟଙ୍କା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଧନତେରସରେ 60,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅଧିକ ସୁନା ରୂପା ବିକ୍ରି ହୋଇଛି। ତେବେ କାରଣ 2020 ଅକ୍ଟୋବରରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ 74,000 ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ ଏବେ 1,30,000 ଛୁଇଁଛି। ଗତ ଦୀପାବଳିରେ 60% ଅଧିକ ହୋଇଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 70% ବଢ଼ିଛି ସୁନା ଏବଂ ରୂପା ଦର। ଆସନ୍ତା ଧନତେରସ ବେଳକୁ ଏହା 1,60,000 ପାର କରିଥିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଏହାର ମଧ୍ୟରେ ରୂପା ମଧ୍ୟ 2,40,000 ପ୍ରତି କିଲୋରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷକୁ। ନମ୍ବର 14, ଆଖି ବୁଝିଲେ ହାସ୍ୟ କଳାକାର ଅନସାରୀ। ବଲିଉଡରେ ଦେଖାଗଲା ଶୋକର ଛାୟା। ଆଖି ବୁଝିଲେ ବରିଷ୍ଠ ଅଭିନେତା ଜଣାଶୁଣା ହାସ୍ୟ ଅଭିନେତା ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଅନସାରୀଙ୍କ ପରଲୋକ ଘଟିଛି। ମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। 84 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ବଲିଉଡରେ ଅଭିନେତା ଜାରି ରଖିଥିଲେ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ସେ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିଲେ। କମେଡିଆନ ଭାବରେ ବଲିଉଡ ଜଗତରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ। ଧମାଲ, ଏହା ସହିତ ଖଟା ମିଠା, ସେହିଭଳି ଅନେକ ଦାମୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି ଅନସାରୀ। ନମ୍ବର 15, ଦିଲ୍ଲୀର ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ଉଦ୍ବେଗଜନକ। ଦୀପାବଳିର ଦିନକ ପୂର୍ବରୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତର ସଙ୍କଟ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ରାଜଧାନୀର କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାୟୁର ଗୁଣବତ୍ତା ସୂଚକାଙ୍କ 400 ଅତିକ୍ରମ କରିଛି, ଯାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖରାପ ଶ୍ରେଣୀରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏହି ସ୍ଥିତି ନାଗରିକମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ବିପଦଜନକ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଥିବାରୁ ଅନ୍ୟପଟେ ଦୀପାବଳି ପରେ ଆହୁରି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖରାପ ହୋଇଛି ବାୟୁର ମାନ। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଦିଲ୍ଲୀରେ କ୍ରାପ ସ୍ତରର 2 କଟକଣା ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ଲଗାତାର 6ଠ ଦିନ ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବାୟୁର ଗୁଣବତ୍ତା ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ଗାଡ଼ି ଚାଳକଙ୍କ ଉପରେ ଏକ ନୂଆ ନିୟମ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି, ଗ୍ରୋଭ୍ 2 କଟକଣା। ନମ୍ବର 16, ମୋଦିଙ୍କ ନିଆରା ଦୀପାବଳି ସେଲିବ୍ରେସନ୍। ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ଦୀପାବଳି ପାଳନ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। INS ବିକ୍ରାନ୍ତରେ ନୌସେନା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜରେ ଦୀପାବଳି ପାଳନ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ଏହା ସହିତ ଦେଶ ଆଗକୁ ମାଓମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଭାଷଣରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନ କିଣିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ସେ କହିଲେ କି ତାଙ୍କର ସୌଭାଗ୍ୟ ବୋଲି ଏହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଉଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କହିଲେ ଯେ ଦୀପାବଳି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ଦୀପାବଳି ପର୍ବ ସମୟରେ ସମସ୍ତ ନିଜ ପରିବାର ସହିତ ଦୀପାବଳି ପାଳନ କରୁଥିବା ବେଳେ ମୁଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଯବାନଙ୍କ ସହିତ ପାଳନ କରେ। ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁରରେ INS ବିକ୍ରାନ୍ତ ଯାହା କରିଛି ଏହା ପ୍ରଶଂସନୀୟ। ପାକିସ୍ତାନରେ ଥିବା ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କର ନିଦ ହଜାଇ ଦେଇଥିଲା ଭାରତୀୟ ସେନା। ଏମାନଙ୍କର କାମକୁ ଆମେ ସଲାମ କରୁଛୁ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାଷଣରେ କହିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 17, ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଭେଟିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ଏସିଆନ୍ ମାଲେସିଆନ୍ ସିମିରେଟ୍ରେ ଟ୍ରମ୍ପ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭେଟ ହୋଇପାରେ। ତେବେ ଏହି ସମୟରେ ଦୁଇ ଜଣ ନେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଟାରିଫ ବାବଦରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇପାରେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି। ଏହି ସମୟରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ତରଫରୁ ପଜିଟିଭ ରେସ୍ପନ୍ସ ମିଳିପାରେ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଗତକାଲି ଟ୍ରମ୍ପ ଭାରତକୁ ପୁଣି ଥରେ ଟାରିଫକୁ ନେଇ ଧମକାଇବା ଖବର ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଭାରତ ରୁଷିଆରୁ ତୈଳ କିଣିବା ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ନ ଲଗାଏ ତେବେ ଭାରତ ଉପରେ ଭାରି ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରାଯିବ। ଏହା ସହ ଆଗକୁ ଏନେଇ ଦାବି କରିଛନ୍ତି କି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ତୈଳ କିଣିବା ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।
नंबर 18 बिहार निर्वाचन में भैबवଙ୍କ एंट्री 14 वर्षीय भैबव सूर्यवंशी क्रिकेट जगत में एक स्वतंत्र छाप सृष्टि करिसेंती। बिहार यह 14 वर्षीय क्रिकेटर 2025 रे राजस्थान रॉयल्स पई आईपीएल रे डेब्यू करथिले। तेबे आईपीएल इतिहास रे से द्रुततम शतक हासिल करिसेंती। ଏହା ପରେ ସେ विश्व टेस्ट रे मध्य निजर छाप देखाइबाकू 19 वर्ष कम क्रिकेट रे निजर स्वतंत्र अभियान आरंभ करिसेंती। तेबे बिहार निर्वाचन रे दुईटी पर्यायर मतदान हेबाकू जाउची। भैबव सूर्यवंशी को एबे भविष्यतर भोटर आइकन भाव में मनोनीत करा जाइछि। सूर्यवंशी लोकंकु भोट देबाकू मतदान आगकू बढ़ाइबाकू एक वीडियो निर्वाचन कमिशन जारी करिसेंती। नंबर 19 भारत आसिब अफगानिस्तान क्रिकेट टीम। पाकिस्तान आक्रमण में अफगानिस्तान 3 जन क्रिकेटर मृत्युवरण करिसेंती। ए नहीं पाकिस्तान सहित अफगानिस्तान क्रिकेट संपर्क छिन्न करिছে। रिपोर्ट मुताबक अफगानिस्तान और भारत मध्य द्विपाक्षिक क्रिकेट सीरीज आरंभ हेबो, जहां पाकिस्तान को शक्त झटका देइছে। अफगानिस्तान 19 वर्षर कम क्रिकेट टीम आसंता मासरे भारत गस्तरे आसिबे। अफगानिस्तान बोर्ड पक्षरु यह स्पष्ट करा जाइছে।